ሰላም ሰላም ውድ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ 11ኛ ክፍል ባዮሎጂ የምናይበት ይሆናል። የ11ኛ ክፍል ባዮሎጂ የመጀመሪያውን ዩኒት ሌክቸር 1 በደንብ የምናይበት ይሆናል። በደንብ ተከታተሉኝ። እንግዲህ የዛሬው ትምህርት የሚሆነው የ11ኛ ክፍል ባዮሎጂ ነው። የ11ኛ ክፍል ባዮሎጂ አዲሱ ካሪኩለም 6 ምዕራፎች አሉት። ስለዚህ የመጀመሪያው ምዕራፍ ባዮሎጂ ኤንድ ቴክኖሎጂ ነው። ሁለተኛው ምዕራፍ አኒማልስ ነው። ሶስተኛው ምዕራፍ ስለ ኤንዛይምስ ነው። አራተኛው ምዕራፍ ስለ ጄኔቲክስ ነው። አምስተኛው ምዕራፍ ስለ ሂውማን ማስኩሎስኬሌታል ሲስተም ነው። ስድስተኛው ምዕራፍ ስለ ፖፑሌሽን ኤንድ ናቹራል ሪሶርስስ ነው። ይሄ እንግዲህ ስድስቱ ምዕራፎች ናቸው። የመጀመሪያ ምዕራፍ የሚሆነው ባዮሎጂ እና ቴክኖሎጂ ነው ማለት ነው። ዛሬ ቀጥታ የምንጀምረው ባዮሎጂ እና ቴክኖሎጂ ይሆናል ማለት ነው። ዩኒት 1 ባዮሎጂ እና ቴክኖሎጂን እንግዲህ እኔ በቀላሉ ለመረዳት ለኛ እንድመቸን አጠር አድርጌ በአራት ሌክቸር ከፋፍዬ ይዤዋለሁ። የመጀመሪያው ሌክቸር የሚሆነው learning from nature and biology and technology now. ሁለተኛው lecture impacts of biology and technology on society and environment now. ሶስተኛው lecture የሚሆነው ethical issues in biology ነው። then አራተኛው lecture review question የምንሰራበት ይሆናል። ስለዚህ ዩኒት 1 እንግዲህ በእነዚህ በአራት ሌክቸር ተከፋፍለው ይሰጣሉ ማለት ነው። እንግዲህ ቀለል ባለ መልኩ ወይንም አጠር ባለ መልክ ለመስጠት ስለፈለኩኝ ነው በዚህ መልኩ ያደረኩት። እንግዲህ ዩኒት ኦብጀክቲቮች እዚህ ጋር አሉ። ዩኒት ኦብጀክቲቮቹ ምንድናቸው? የመጀመሪያው ኦብጀክቲቭ ወይንም የመጀመሪያ learning competency ይሄንን ዩኒት ከጨረሰን በኋላ መመለስ ያለብን ጥያቄ ምንድነው? learn from technology or learn technologies from nature. ቴክኖሎጂን ከተፈጥሮ ወይንም ከኔቸር መማር then recognize devices copied from biological nature. ከተለያዩ biological nature እንግዲህ የተለያዩ ቱሎችን copied የተደረጉትን እነሱን recognize ማድረግ then design devices from biological structure mechanisms. Describe the use of technology in biology. Explain biology and technology. Explain the benefits of biology to technology and describe the impacts of biology and technology on society and nature. Explain the relationships between biology and technology and then determine the negative and the positive impacts of biology and technology on the society and on nature. Then define ethical issues in biology. Explain ethical issues in medical the medicaments and also respect ethical issues in biology. ስለዚህ እነዚህ ኦብጀክቲቮች ናቸው። At the end of this unit we have to respond this all learning competencies. ስለዚህ እነዚህን learning competencies ምን ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። ከዚህ ዩኒት በኋላ አድሬስ ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ዩኒት ይሄን learning competency ወይንም ኦብጀክቲቮችን የያዘ ይሆን ነው። ወደ መጀመሪያው እንግዲህ ሌክቸር ላይ ሲመጣ እንግዲህ learning from nature ነው። biology and technology ነው እንግዲህ ዩኒቱ። that biology እና ቴክኖሎጂ እንዴት ይመጋገባሉ ማለት ነው። እርስ በርስ እንዴት ኢንተግሬትድ ይሆናል። we have science here we have science እንግዲህ እዚህ ጋር ሳይንስ አለ። Science is the body of knowledge ነው እንግዲህ science is the body of knowledge ነው. Science brings knowledge towards the society and the society reflects demands. Okay, society reflects toward this the demand toward this to the science, whereas science brings knowledge. Science seeks improvements of society, and then information from science flow toward this technology, and the technology demands that information, and then technology utilizes that information and then make tools and that can easier the life of a human being. ስለዚህ ቴክኖሎጂ ከሳይንስ ኢንፎርሜሽን እና መረጃን በመቀበል የተለያዩ ነገሮችን ይሰራል። እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ደግሞ ህይወትን ቀለል የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። የሰውን ልጅ ህይወት ቀለል የሚያደርጉ ነገሮችን ይሰራል። ስለዚህ ሶሳይቲ ለሳይንስ ለቴክኖሎጂ
society ዲማንዱን ያሳያል so that እነዚህ ምንድናቸው የተሳሰሩ ናቸው ማለት ነው interconnected ናቸው science is interconnected with society society is interconnected with science and then science is interconnected with technology and the technology is again interconnected with society so this is interlinked ናቸው ስለዚህ እነዚህ ተመጋጋቢ ናቸው ማለት ነው technology is the use or application of scientific knowledge for a specific goal or purpose ስለዚህ ለተለያዩ ዓላማዎች ወይም ለአንድ ዓላማ ቴክኖሎጂ ማለት እንግዲህ ለአንድ ዓላማ ሳይንቲፊክ ናውሌጅን ከሳይንስ የምናገኘው ምን አለ ናውሌጅ አለ ኢንፎርሜሽን አለ ስለዚህ ይሄንን ናውሌጅ የምንጠቀምበት ወይም የምንጠቀምበት ፊልድ ነው ማለት ነው ቴክኖሎጂ ማለት ስለዚህ ቴክኖሎጂ ከሳይንስ ኢንፎርሜሽን ከሳይንስ ናውሌጅ ከሳይንስ ክሬቲቪቲ በመቀበል የተለያዩ ነገሮችን ምን ያደርጋል ፕሮዲዩስ ያደርጋል so ያ ፕሮዳክት ደግሞ በማን ይጠቀመዋል ሶሳይቲ ያንን ፕሮዳክት ይጠቀመዋል ማለት ነው ይሄ ፕሮዳክት ደግሞ የሶሳይቲን ላይፍ ኢዚ ያደርገዋል ማለት ነው so that ሶሳይቲ ደግሞ ዲማንዱን ለሳይንስ እንደገና ሪፍሌክት ያደርገዋል so that is why science society and technology is interlinked ናቸው ማለት ነው ስለዚህ የተያያዙ ናቸው የሶሳይቲ ፍላጎት የሳይንስ ዕውቀት እንደገና የቴክኖሎጂ ፕሮዳክት የተያያዙ ናቸው ማለት ነው so ይሄንን ነው የሚያሳየው so when we come to learning from nature so nature is defines እናደርግ እንግዲህ nature ምንድነው it is a natural or physical world now it is nature is the physical world that is created by supernatural power ማለት እንችላለን we can say if you believe in religion then we can say it is created by supernatural power or we can say scientifically it is systematic occurrence ብለን መጥራት እንችላለን ማለት ነው so that's what you call nature so imitation so what is imitation imitation ምንድነው making something and simulate or likenesses of another imitation ማለት ኮፒ ማድረግ ማለት ነው ኮፒ ማድረግ የሆነ ነገርን አይቶ ኮፒ ማድረግ that's what you call imitation ተብሎ ይጠራል ማለት ነው so imitation means copying something from other okay copying something by looking other thing that's what you call it is imitation ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ስለዚህ ሌላውን በማየት አንድ ነገር ኮፒ ማድረግ that's what you call imitation ተብሎ ይጠራል ማለት ነው so copying something from other for example copying technology from nature ከተፈጥሮ ቴክኖሎጂን ኮፒ ማድረግ it is what you call imitation ተብሎ ይጠራል ማለት ነው so here we have a brainstorming question what do I know about learning from nature and what do I want to learn from this section ስለዚህ ከኔቸር ምን ለመማር ፈልጋለሁ ወይ ምን መማር ፈልጋለሁ and ከዚህኛው ሴክሽን ደግሞ ምን መማር ፈልጋለሁ የሚለው ጥያቄ ነው እዚህ ጋር እንግዲህ ብሬንስቶርም ጥያቄ የተነሳው ማለት ነው so that ከዚህ ሴክሽን የምንማረው ኢሚቴሽን አለ ከኔቸር የምንማረው ደግሞ ብዙ አይነት የኔቸር ስጦታዎች አሉ እነሱን የምንማርበት ነው የሚሆነው ማለት ነው so well simply እዚህ ጋር እንግዲህ ዲፋይን ማድረግ የፈለኩት ኢሚቴሽን ነው ኢሚቴሽን ማለት ዳይሬክት ኮፒ ማለት ነው ወይም copying something from other ነው ከተፈጥሮ አንድ ነገር ኮፒ ማድረግ ማለት ነው ከተፈጥሮ አንድ ነገር የተፈጥሮን ባህሪ አይተን አንድ ነገር ኮፒ ማድረግ በዛው አምሳል መስራት መቻል ማለት ነው that's what you call it is imitation ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ማስመሰል ማለት ነው imitation means ማስመሰል ማለት ነው so nature እንግዲህ ዲፋይን ለማድረግ እንደሞከርኩኝ nature is so natureን በደንብ ዲፋይን ማድረግ አለብን nature is the physical the natural and the material world of life that exists without human intervention so that ምንም አይነት የሰው ልጅ እጅ የሌለበት ነው ማለት ነው nature ማለት ሰው ምንም አይነት ኮንትሪቢዩት ያላደረገበት ምንም አይነት ማኒፑሌሽን የሌለበት that is what you call nature so nature is physical world nature is natural world nature is material world that exists okay that exists without any human intervention so it includes እንግዲህ nature የምንለው ለምሳሌ landscape sceneries and water forest ecosystem weather organisms or living things plants animals and microorganisms geology and celestial bodies and so inanimate objects ህይወት ያላቸውና ህይወት የሌላቸው ነገሮች በሙሉ they are called nature ተብሎ ይጠራል ማለት ነው
organisms have well adapted structure that make them their immediate environment, and they can respond to their immediate environment. So that that's why nature is very important, and so the nature is the physical, the natural, and the material world that can exist without any human intervention. So እንግዲህ ጠቅላላ ህይወት ያላቸውና ህይወት የሌላቸው ነገሮች በሙሉ we can call it nature ብለን መጥራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ህይወት ያላቸው ነገሮች ደግሞ የተለያየ አይነት ስትራክቸር አላቸው፣ የተለያየ አይነት አዳፕቴሽን ሜካኒዝም አላቸው። ዳት ናቹራል ኢንቫይሮንመንትን አዳፕት የሚያደርጉበት ሜካኒዝም አላቸው ማለት ነው። ሶ ዌል ስለዚህ ኔቸር ጥቅሙ ምንድነው? So what's the function of nature for us, for human being? So nature provides us with durable structures and forms. ለምሳሌ applicable to develop various technological system. የተለያዩ ቴክኖሎጂዎች እስካሁን እየተጠቀመን ያለው ወይም የሰው ልጅ እስካሁን እየተጠቀመው ያላቸው ቴክኖሎጂዎች እስካሁን እየተጠቀማቸው ያለው ቴክኖሎጂዎች በሙሉ የተሰሩት ከኔቸር ነው ማለት ነው። ሌላው scientists and engineers learn from nature through imitation. So imitation is very important word ነው እንግዲህ እዚህኛው ቶፒክ ላይ ማለት ነው። So ሳይንቲስቶች ወይንም ሌሎች ኢንጂነሮች ከምን ላይ ነው? ከኔቸር ላይ በመማር በማስመሰል ብዙ ነገሮችን መስራት ይችላሉ ማለት ነው፣ ወይም እንችላለን ማለት ነው። So that the physical structure ሊሆን ይችላል የምናየው በአይናችን የምናየው observable structure ማለት ነው። ሼፕ ሊሆን ይችላል፣ ማቴሪያል ሊሆን ይችላል፣ functional mechanisms of natural facts ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነዚህን በማየት በማስመሰል ሌሎች ነገሮችን ክሬት ማድረግ ስንችል that's what you call imitation። እንግዲህ እንዳልኳችሁ imitation ነው የሚባለው። So nature is very important in order to provide that. So better understanding of the diverse nature of biological material can contribute for technology. For instance, efficient technologies at macro, that is large, and at nano level, very small, that is very important, which is imitations is very important. So by macro level at large ማለት ነው nano level, which is very small technology level. ሁሉም ቴክኖሎጂ ሌቨል ከየት እንትን ላል ማለት ነው ከቴክኖሎጂ ከኔቸራል ወይም ከኔቸር ኢሚቴት ይደረጋል ወይም ይኮረጃል ወይም ማስመሰል ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ so nature is very important. So what are the technologies imitated from nature? ስለዚህ ለምሳሌ ምንድነው እኛ የምናውቃቸው ቴክኖሎጂዎች በአካባቢያችን ላይ ያሉ ሊሆኑ ይችላሉ፣ በቤታችን ያሉ ሊሆኑ ይችላሉ፣ የምንጠቀማቸው ቴክኖሎጂዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ግን ከኔቸር ኢሚቴት የተደረገው ቴክኖሎጂ ከኔቸር ኢሚቴት የተደረገው ቴክኖሎጂ ምንድነው? የትኛው ኔቸር ነው ለዛ ቴክኖሎጂ ቤዚክ የሆነ ኖሌጅ ወይንም ቤዚክ የሆነ አንደርስታንዲንግ ፕሮቫይድ ያደረገው የትኛው ቴክኖሎጂ ነው? ስለዚህ ለምሳሌ many technologies have been imitated from different nature. For example, from birds, ከወፍ ከየሌሊት ወፍ ከተርማይትስ ከስፓይደርስ ከሃኒቢስ ከአንትስ and parts of human body since timeless so that many technologies have been created, okay, have been imitated from birds. okay, ለምሳሌ ከብርድ ላይ ምን አለ ምን አይነት ቴክኖሎጂ ነው ክሬት የተደረገው? ለምሳሌ አውሮፕላን ከበርድ ላይ ክሬት የተደረገ ነው ወይም ኤሮዳይናሚክስ ተብሎ የሚጠራው ሳይንስ አለ። the aerodynamics is created from imitations of birds wings. የወፎችን ክንፍ በማስመሰል የተሰራው አውሮፕላን እንግዲህ የወፎችን ክንፍ በማስመሰል ፍላይቲንጉን በዛ በማስመሰል የተሰራ ነው። ጎጆ ወይንም ቤት የተሰራው የወፎችን ጎጆ የወፍ ጎጆን በማየት ወይንም የወፍ ኔስት በማየት በማስመሰል የተሰራ ነው ማለት ነው። but sound wave navigation ነው የሚባለው ኤር ላይ sound wave navigation that is also used for aerodynamic technology ነው ማለት ነው። termites ምስጥ ማለት ነው። ምስጥ እንግዲህ የተለያዩ አይነት አፈሪን እንትን በማድረግ
የሚሰራቸው ቤት የሚመስል ነገር ይሰራል that's what you call ለቤት ስራ ቴክኖሎጂ ወይም ለቤት ስራ ኢሚቴሽን ሰጥቷል ማለት ነው ስፓይደርስ ድር የሸራሪት ድር እንግዲህ በጣም ቤዚክ ኢሚቴሽን የተሰራበት ቴክኖሎጂ ነው honeybees ants and parts of human body since timeless so the successful design of technology from robotics to material science was through imitating nature ስለዚህ ከሮቦቲክስ እስከ ማቴሪያል ሳይንስ ከሮቦቲክስ እስከ ማቴሪያል ሳይንስ ድረስ ያለው ነገር ሳይንስ ላይ የተሰራው ከየት ነው ማለት ነው ከኢሚቴሽን ኦፍ ቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂውን በማየት I mean imitation of nature በማየት ከኔቸር ላይ በማስመሰል ከኔቸር ላይ በመኮረጅ ነው አብዛኛው አሁን የሰው ልጅ የተጠቀመው ያለው ቴክኖሎጂ የሰራው ማለት ነው ስለዚህ nature is very important and nature is vital for existence of life so the other thing is nature serves as a reliable source of knowledge nature እንግዲህ የናውሌጅ ምንጭ ነው የሐሳብ ምንጭ ነው and የኮንሰፕት ምንጭ ነው ማለት ነው so from which technology can be developed so that the development of technology is based on the nature okay the development of technologies are based on the nature so nature is very important so well እዚህ ጋር እንግዲህ በጣም ብዙ አይነት ኢሚቴት የተደረጉ ነገሮች ናቸው እዚህ ጋር የምናያቸው እንግዲህ ምናልባት ቀጣይ ላይ በሚታየው በደንብ ክሊር ሆኖ በሚታየው ፊገር ላይ እናያለን so nature imitated technologies and architectures so these are the architectures and the technologies which are imitated from nature so that are very very important so everything here is that was taken from nature and so that is based on the nature examples of technologies that imitated nature or imitates nature or that imitated from nature so the first is buildings ህንፃ ለምሳሌ ህንፃ the mound architecture of termites that have chimneys which is a constant temperature and the humidity an example is the East Gate Center in Harare. So the East Gate Center in Harare which is very important and the nature which is the mound and the mound is created by the termites. So it is created by termites and so this serves as this base for building technology okay ስለዚህ building technology ዛሬ ህንፃ ቴክኖሎጂ ብለን የምንጠራው መሰረቱ የህንፃ ቴክኖሎጂ መሰረቱ ማን ማለት ነው ተርማይትስ ናቸው ማለት ነው የተርማይትስ ሞንድ ማለት ነው ሞንድ ማለት እንግዲህ እዚህ ጋር የምታየው ይሄኛው ሞንድ ነው የሚባለው ማለት ነው ተርማይትስ እንግዲህ ምንድናቸው እዚህ ጋር የምታያቸው ምስትስ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ከምስት ስራ ነው ምስት እንግዲህ አፋሪን በዚህ መልኩ በማድረግ የተለያየ አይነት ሼፕ ያለውን ስትራክቸር ያለውን ነገር ይሰራል ስለዚህ ይሄንን በማየት ነው እንግዲህ ፎቅ ቤቶች ዛሬ የምናያቸው ህንፃዎች ቴክኖሎጂ የህንፃ ቴክኖሎጂ የቤት መስሪያ ቴክኖሎጂዎች ኢሚቴት የተደረገው ይሄንን በማየት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ያለውን ህንፃ ቢልድ ለማድረግ ዲዛይን የተቀበልነው ከማን ነው ማለት ነው ከኔቸር ነው ስለዚህም ከተርማይትስ ይሄንን ቴክኖሎጂ ተቀብለን ቤት መስራት ይችላል ማለት ነው so that is the building technology is imitated from the nature and the nature is termites and from termites we copied how to build buildings so that's very important and so ስለዚህ አንዱ እንግዲህ ቴክኖሎጂ የሚባለው ቢልዲንግ ቴክኖሎጂ ነው so that building technology እንግዲህ በዚህ መልኩ ከኔቸር ላይ ኮፒ ሊደረግ ይችላል ማለት ነው so the best example is East Gate Center in Harare now ማለት ነው so that is the mound inspired architecture for the East Gate building so another is house building again designed by swallow nests እንግዲህ የወፍ ጎጆን በማየት
አሁንም ቤት እንዴት እንደሚሰራ ከወፍ ጎጆ ኮፒ ተደርጓል ማለት ነው the other is weaving technology ለምሳሌ weaving technology ሽመና ስራ ከማን ነው ማለት ነው ሽመና ስራ ቤዙ ዲር ነው so the deer waves is the base or that can be used as source for weaving technology so the weaving technology is taken from spider's web so another is aircraft technology የአውሮፕላን ቴክኖሎጂ ከምንድነው የተወሰደው wings of birds wings of bats ከሌሊት ወፍ wing እና ከወፎች ክንፍ ወፎች አየር ላይ እንዴት ይበራሉ የሚለውን በማየት ምን ተሰራ ማለት ነው አውሮፕላን ተሰራ ማለት ነው ስለዚህ የአውሮፕላን ቴክኖሎጂ መሰረቱ ወፎች ናቸው ማለት ነው so that ወፎች በአየር ላይ መብረር የሚችሉበት ሁኔታ እንዴት ነው ክንፋቸውን እንዴት አድርገው ነው የሚበሩት የሚለውን በማየት ምን ተደረገ ማለት ነው አውሮፕላን ምን ተደረገ ይሄ እንግዲህ ምን ይባላል ኤሮዳይናሚክስ ተብሎ የሚጠራው ቴክኖሎጂ ማለት ነው another is photograph camera ለምሳሌ ፎቶ የሚያነሳው ካሜራ ከምን ላይ ነው የተደረገው human eyes በሰውነታችን ላይ እንግዲህ አይኖቻችን ምን ያደርጋሉ አንድ ነገር ኢሜጅ ፎርም ያደርጋሉ that is retina ላይ እንግዲህ ኢሜጅ ፎርም ያደርጋል ስለዚህ ሌንስ አለ አይናችን ውስጥ ይሄንን በማየት ነው እንግዲህ የተሰራው ካሜራ ቴክኖሎጂ የተሰራው ማለት ነው so camera is photograph camera is imitated from human eyes so another is biorobot የተሰራው ከምንድነው movement of kangaroo biorobot ወይም robotics የተሰሩት ምን በማየት ነው ማለት ነው የካንጋሮን እንቅስቃሴ በማየት ነው እዚህ ጋር ካንጋሮ ናቸው የካንጋሮን እንቅስቃሴ በማየት ምን ሊሰራ ይችላል ማለት ነው robotic technology ሊሰራ ይችላል ማለት ነው another is injection needle ወይንም syringe ህክምና ለመስጠት የሚያገለግለው syringe መርፌ የሚሰጥበት syringe ወይንም injection የሚሰጥበት syringe የተሰራው ከምንድነው ከሞስኪቶ ፕሮቦሲስ ነው ከሞስኪቶ ፕሮቦሲስ ነው ሞስኪቶ እንግዲህ የወባ ትንኝ ናት የወባ ትንኝ ከበሽተኛው ሰው ወደ ጤነኛው ሰው የወባ ፓራሳይትን የምታስተላልፍ ቬክተር ናት ስለዚህ የወባ ትንኝ ምን አላት ፕሮቦሲስ አላት ፕሮቦሲስ ማለት ሹል መርፌ የሆነ አፍ አላት ማለት ነው ስለዚህ ልክ እንደ መርፌ በሽተኛው ላይ ሰክታ ደሙን ትወስድና ያንን ደም ደግሞ እንደገና በዛው አፏ ሄዳ ጤነኛ ሰው ላይ እንደገና ያንን ሹል የሆነውን አፏን ተሰካለች ማለት ነው so that's what you call the injection needles or the syringe they are imitated from proboscis of mosquito so that's very important ስለዚህ እነዚህ እንግዲህ ቴክኖሎጂዎች ከማን የተኮረጁ ናቸው ማለት ነው ከተለያየ ኔቸር ላይ የተኮረጁ ናቸው ማለት ነው ወይም ኮፒ የተደረጉ ናቸው መልካም እንግዲህ እዚህ ጋር የምናየው የሞስኪቶ ፕሮቦሲስ ወይንም የሞስኪቶ አፍ ይሄኛው ሹላፍ እንዴት መርፌን ወይም ሲሪንጅ ለመስራት እንዳገለገለን ነው ስለዚህ ቴክኖሎጂ እዚህ ጋር እንግዲህ በጣም highly imitated from nature ነው ማለት ነው so injection needle is imitated from mosquito proboscis ስለዚህ nature በጣም ትልቅ value አለው ነገር ነው ብዙ ወይንም አብዛኛው ቴክኖሎጂ ከዚህ ላይ አዳፕት የተደረገ ነው ማለት ነው so this is very important point with regard to the product of technology from nature ሌላው the Beijing National Stadium is imitated from bird nests የቤጂንግ እንግዲህ የቻይና ናሽናል ስቴዲየም የተሰራው የሚተገነባው ምን በማየት ነው የበርድ ኔስት በማየት ወይም የወፍ ጎጆን በማየት ወይም በማስመሰል ነው የተሰራው ማለት ነው sensors of electrical devices are imitated by using biological neurons the sensory neurons motor neurons associated neurons so biological neurons በማየት ነው እንግዲህ sensors of electrical devices የተሰሩት ማለት ነው cutting saw ማለት መጋዝ የተሰራው የእንስሳትን ጥርስ በማስመሰል ወይንም በማየት ነው ሌላኛው synthetic bullet proof vests የተሰሩት spine silks of spiders በማየት ነው ሌላኛው ሴራሚክስ የተሰራው crack resistant shellfish exoskeleton በማየት ነው and robotic arm የተሰራው an elephant trunk በማየት ነው ስለዚህ nature
nature ለቴክኖሎጂ አድቫንስመንት በጣም ሲግኒፊካንት ሮል ተጫውቷል ማለት ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ እዚህ ጋር የምታየው elephant trunk ነው that was used for robotic armies which was imitated or robotic armies imitated from the elephant trunks so another point is the second point ሁለተኛው point እንግዲህ የመጀመሪያው ያየነው how to imitate technology from nature now ስለዚህ ከኔቸር ላይ እንግዲህ በጣም ብዙ ቴክኖሎጂችን ኢሚዲየት እንዳደረገን አይተናል አሁን ደግሞ ባዮሎጂ እና ቴክኖሎጂ እንዴት ይገናኛሉ so what does the blend of biology and technology so blend of biology and technology what do I know about the role of biology in technology and the technology in biology vice versa ማለት ነው ስለዚህ የባዮሎጂ ሮል ወይም የባዮሎጂ ሚና በቴክኖሎጂ ውስጥ ምንድነው የቴክኖሎጂ ሚና በባዮሎጂ ውስጥ ምንድነው vice versa ማለት ነው what do I want to learn from this section ከዚህ ሌክሽን ከዚህ ሰማር የምፈልገው ምንድነው የሚለው ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንግዲህ በደንብ አድርገን እናያለን ባዮሎጂ እና ቴክኖሎጂ እንዴት ብሊንድ ይሆናሉ ወይንም እንዴት ይዋሃዳሉ የሚለውን እናያለን ማለት ነው biology is the study of life no deals with the structure functions reproduction growth origins genetics evolution and the distribution of living organisms ስለዚህ ባዮሎጂ እንግዲህ ባዮሎጂን በደንብ አድርገን 9ኛ ክፍል ሌክቸር 1 ላይ ዲፋይን አድርገናል so biology is life science now it studies about living organisms in the life now so ከሊቪንግ ኦርጋኒዝምስ ባዮሎጂ ምን ያጠናል ስትራክቸር ያጠናል የተለያዩ ስትራክቸሮችን ያጠናል function ያጠናል reproduction ያጠናል growth ያጠናል origins ያጠናል geneticsን ያጠናል evolutionን ያጠናል distributionን ያጠናል and በሌላ እጅ ደግሞ ቴክኖሎጂ እዚህ ጋር አለ ቴክኖሎጂ በሌላ እጅ is the application of scientific knowledge ቅድም እንዳየነው scientific skill scientific methods and scientific process for the productions of devices and tools ስለዚህ ቴክኖሎጂ ምንድነው ሳይንቲፊክ ናውሌጅን ሳይንስ ማለት እንግዲህ body of knowledge ብለናል ቅድም ዲፋይን አድርገናል ሳይንቲፊክ ናውሌጅን ነው ቴክኖሎጂ ማለት ሳይንቲፊክ ናውሌጅን ይጠቀማል ሳይንቲፊክ ስኪልን ይጠቀማል ሳይንቲፊክ ሜቶድን ይጠቀማል ሳይንቲፊክ ፕሮሰስን በመጠቀም ምን ያመርታል ማለት ነው ዲቫይስስ and tools የተለያዩ ቁሳቁሶችን ያመርታል ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱንም አንድ ላይ መርጅ ስናደርግ እንግዲህ ብሌንድ ነው የሚሆነው ማለት ነው ባዮሎጂውን አምጥተን ከቴክኖሎጂው ጋር ስናዋህድ ምን ይሆናል ማለት ነው is use of microorganisms cells parts molecular analogues to develop what useful industrial products ስለዚህ biology integrates with technology ምን ይፈጥራል biotechnology ይፈጥራል ስለዚህ biotechnology ማለት እንግዲህ ሁለት ወርድ ነው biology and technology ኦኬ የሁለቱ ውህድ ማለት ነው ስለዚህ biology and technology ስለዚህ ከቴክኖሎጂ knowledge skill method process መጠቀም ከባዮሎጂ ደግሞ እነዚህን እዚህ ጋር ያሉትን የላይፍ ወይንም ላይፍን በመጠቀም ባዮቴክኖሎጂ ክሬት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ስለዚህም ባዮቴክኖሎጂ ማለት ምን ማለት ነው use of microorganisms use of cells use of parts of organisms use of molecular analogues to develop what to develop useful industrial products አስፈላጊ ነገሮችን ለማምረት እንግዲህ የላይፍ ወይም ህይወት ያላቸውን ኦርጋኒዝሞችን በመጠቀም የቴክኖሎጂውን ዕውቀት በመጠቀም ኢንዱስትሪያሊ አስፈላጊ ነገሮችን ማምረት ወይም ለሰው ልጅ ጠቃሚ የሚሆኑ ነገሮችን ማምረት ይቻላል ማለት ነው ለምሳሌ በቀላሉ እዚህ ጋር yeasts are microorganisms that are unicellular fungi ናቸው yeast unicellular fungi ናቸው yeast ለምን ይጠቅማል በቤታችን yeast ለምን ይጠቅመናል በኢንዱስትሪ ደረጃ yeast ለምን ይጠቅማል ስለዚህ yeast እንግዲህ በቤታችን ለዳቦ ለእንጀራ የምንጠቀምበት ነው በኢንዱስትሪ ደረጃ ደግሞ ለቢራ ፋብሪካና ለተለያዩ ፋብሪካዎች ለአልኮሊክ ፋብሪካዎች የሚያገለግል ነው ማለት ነው ለምን ፈርመንት ስለሚያደርግ ወይም ለፈርመንቴሽን የሚያገለግል ማይክሮ ኦርጋኒዝም ነው እንደገና ኤንዛይምስ ከማይክሮብስ ኤክስትራክት የሚደረጉ ኤንዛይሞች ድራጎች ወይም ቫክሲኖች የተለያዩ እነዚህ ነገሮች በምን ከምን ላይ ኤክስትራክት ሊደረጉ ይችላሉ ማለት ነው ከማይክሮብስ ላይ ሊደረጉ ይችላሉ ወይም ከማይክሮ ኦርጋኒዝም ላይ ስለዚህ ከማይክሮ ኦርጋኒዝም ላይ ብሬድ ይሰራል ከማይክሮ ኦርጋኒዝም አልኮሊክ ድሪንክስ ይሰራሉ እንጀራ ይሰራል ዮገርት ይሰራል ቺዝ ይሰራል
ኤንዛይምስ፣ ድራግስ፣ ቫክሲንስ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ፕሮዳክት ናቸው። ስለዚህ እነዚህን ፕሮዳክቶች የሰው ልጅ ይፈልጋቸዋል። እነዚህ ፕሮዳክቶች ከየት ይመጣሉ? ከኢንዱስትሪ ይመጣሉ። ኢንዱስትሪ እንዴት ሰራቸዋል? ማይክሮባዮሎጂውን ወይም ባዮሎጂውን እና ቴክኖሎጂውን አንድ በማድረግ ወይም በማዋሄድ ባዮቴክኖሎጂን በመጠቀም እነዚህን ነገሮች ያመርታል ማለት ነው። so that's very important point ነው። ስለዚህ how biotechnology is used in this regard የሚለው ነገር እንግዲህ በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ ያለብን ነው ያስባለሁ። so the other point is the benefits of biology to technology. ባዮሎጂ ለቴክኖሎጂ ምንድነው ያቀረበው ወይም ምን ጥቅም አለው? ባዮሎጂ ለቴክኖሎጂ ምን ጥቅም አለው ነው ጥያቄው። so የመጀመሪያው ለምሳሌ medicinal plants, many biochemical substances in plants have been used to develop medicine. Scientists have imitated nature to develop artificial versions of the artificial versions of these biochemical substances. So plantoች በጣም ብዙ ምን አላቸው ማለት ነው? በጣም ብዙ ባዮኬሚካል ሳብስታንሶች አሏቸው ማለት ነው። በጣም ብዙ ባዮኬሚካል ኢንግሪዲየንቶች አሏቸው። በጣም ብዙ ባዮኬሚካል ሳብስታንሶች አሏቸው፣ ኦርጋኒክም ኢንኦርጋኒክም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሳብስታንሶች እንግዲህ ትራዲሽናሊ ወይም በተለምዶ ሰዎች ዳይሬክትሊ ፕላንቱን ለመድኃኒትነት ወይም ለሜዲሲናል ቫልዩ ይጠቀማሉ። ላይክ አዝ ጤና አዳም and others ዳማካሴ የተለያዩ አይነት ፕላንቶች አሉ እና እነዚህ ፕላንቶች ቀጥታ በባህላዊው ለመድኃኒትነት እንጠቀማቸዋለን። ግን ከባህላዊው ባሻገር ሳይንቲፊካሊ የተለያዩ ፕላንቶች ኤክስትራክት ይደረጉና ምን ይሰራል ማለት ነው? መድኃኒት ከነሱ ላይ ይወጣል ማለት ነው። የተለያዩ ትራዲሽናል ሜዲሲናል ፕላንቶች የተለያዩ መድኃኒቶችን ይሰጣሉ። ስለዚህ ለቴክኖሎጂ ወይም ለፋብሪካው ወይም ለፋርማሲስቲካል ኢንዱስትሪው በጣም ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን አለው ማለት ነው። ምን ስለዚህ ባዮሎጂ በዚህ መልኩ ለቴክኖሎጂው ጠቅሞታል ማለት ነው። Another is gene engineering now when biosynthetic materials የሚባሉ ናቸው። Scientists have imitated the nature of human, the nature of animal and the nature of plant genes. ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው የሂውማን ሊሆን ይችላል የአኒማል ወይንም የፕላንት ጂን። እንግዲህ ጂን ምን እንደሆነ ጄኔቲክስ ላይ ስንደርስ በደንብ የምናየው ይሆናል። ጂን ምን አድርገዋል ማለት ነው? ሳይንቲስቶች ኢሚቴት አድርገዋል ማለት ነው። So that this use of imitating genes include gene engineering to cure genetic conditions and the creations of biosynthetic materials to repair damaged body tissues. So that ስለዚህ ምንድነው እዚህ ጋር ጂን ቴራፒ ይባላል። የጂን ህክምና ማለት ነው። ጂን ቴራፒ የሚባል ወይም የጂን ህክምና የሚባል አለ። ስለዚህ የጂን ህክምና የተጀመረው ራሱ በጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ነው ወይንም ባዮሲንቴቲክ ማቴሪያልስ ነው የሚባለው። ሶ ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ የምንፈልገውን የሂውማን የምንፈልገውን የፕላንት የምንፈልገውን የማይክሮብስ ጂን ምን ማድረግ ማለት ነው? ጄኔቲካሊ ኢንጂነር ማድረግ and then የምንፈልገውን አይነት ፕሮዳክት ማምረትና then መጠቀም መቻል ማለት ነው። ለዚህ ቤስት ኤግዛምፕል ሊሆን የሚችለው CRISPR Cas9 የሚባል አለ። CRISPR Cas9 ማለት ክለስተርድ ሬጉላሪ ኢንተርስፔስድ ፓላንድሬሚክ ሪፒት የሚባል አለ። ሶ ኢንተርስፔስድ ፓላንድሬሚክ ሪፒት የሚባለው የጂን ፓርት ነው። እንግዲህ ይሄ ጂን ፓርት Cas9 ነው፣ ቴክኖሎጂው ነው። ስለዚህ ቴክኖሎጂ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ጂንን ኢዲት ያደርጋል። ስለዚህ ጂንን ኢዲት ያደርግና ጂን ላይ ዲፎርሚቲ ካለ ዲፎርሚቲ ያለውን ጂን ምን ያደርጋል? ሪሙቭ ያደርግና ሌላውን ጂን ሳብስቲቲዩት ያደርጋል። So that is a wonderful technology which is what we call gene therapy ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። የጂን ህክምና ብለን የምንጠራው ዝጋ እሱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ከማን ተጠቅሟል ማለት ነው? ከባዮሎጂ ይሄንን knowledge አግኝተዋል ማለት ነው። So biology is very important in this regard because it provides understandings of how genes work የሚለውን ባዮሎጂ ስለሚያቀርብ በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። So the other thing is building design ላይ እንግዲህ biology ቅድም ያነሳነው ነገር አለ እዚህ ጋር engineers have imitated the mound architecture of termites ቅድም ያየነው እንግዲህ gate. So that's very important. So that is imitated from mound architecture. The mound architecture of termites is a base, or it serves as a base for building design.
ስለዚህ ዲዛይን ለማውጣት ወይንም የህንፃ ዲዛይን ለማውጣት የማን የምስጥ ቴክኖሎጂ ወይም የምስጥ ከአፈር ላይ የሚሰሩት አይነት ኩይሳ በጣም ምርጥ ቤዚክ ሆኖ የሚያገለግል ናቹራል ፌኖሜና ነው ማለት ነው። Another is bullet train design. The noses front of bullet trains had been designed by engineers imitating the shape of the beaks of kingfishers so that when they dive into water. ስለዚህ ምንድነው bullet train design የሚባለው? እንግዲህ ጥይት አፍ ባቡር የጥይት የሚመስል አፍ ያለው ባቡር የተሰራው ከምንድነው? ከኪንግፊሽ ቢክስ ነው ወይም ኪንግፊሽ ቢክ አለው። ስለዚህ ውሃ ውስጥ በቀላሉ መስማት የሚያስችለው ይሄ ምንድነው? ሹል የሆነ አፍ ነው ማለት ነው። ጥይት የሚመስል አፍ ያለው ማለት ነው። ጥይት የሚመስል አፍ ያለው ፊሽ አለ ወይንም አሳ አለ። ውሃ ውስጥ በቀላሉ ለዋና ወይም ወደ ውስጥ ለመሰርጎድ እንዲመቸው ተደርጎ የተፈጠረለት ነው። ስለዚህ ያንን በማየት ነው እንግዲህ ቡሌት ትሬን ዲዛይን ቴክኖሎጂ የተሰራው ማለት ነው። ስለዚህም ባዮሎጂ እንግዲህ ከዚህ ላይ ኢሚቴት ተደርጓል ማለት ነው። ከባዮሎጂው ላይ ቴክኖሎጂ ኢሚቴት ተደርጓል። ስለዚህ ባዮሎጂ እዚህ ጋር እንግዲህ እንደ አንድ ቤዚክ ባክግራውንድ ይጠቅማል ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ እዚህ ጋር የምታዩት እንግዲህ ይሄ ነው ቡሌት ትሬን የሚባለው ይሄ ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ይሄ የምታዩት እንግዲህ ሹል ነው ጥይት የሚመስል ማለት ነው። ስለዚህ ከኪንግፊሽ የተኮረጀ ነው ማለት ነው። የቴክኖሎጂ ከኪንግፊሽ የተኮረጀ ነው። ስለዚህ ባዮሎጂ እዚህ ጋር እንግዲህ የኔቸር ባዮሎጂ ኔቸር እንግዲህ ለቴክኖሎጂ ይሄንን ጥቅም ይሰጣል ማለት ነው። ሶ ሌላው ደግሞ ቴክኖሎጂ ለባዮሎጂ ምን ጥቅም ይሰጣል? ባዮሎጂ እንግዲህ ይሄንን ናቹራል የሆነውን ጥቅም ለቴክኖሎጂ ፕሮቫይድ ያደርጋል። ለቴክኖሎጂ ፕሮቫይድ ያደርጋል። ቴክኖሎጂ ግን ለባዮሎጂ ደግሞ ምን ፕሮቫይድ ያደርጋል? This is the reverse question. So technological tools solve various human problems. ለምሳሌ biotechnological instruments and products are used by human beings. For instance, human services and human investigations of new biological questions. So ስለዚህ ምንድነው ቴክኖሎጂ ለባዮሎጂ በጣም የተለያዩ ነገሮችን ሰፕላይ አድርጓል ማለት ነው። ሶ የቴክኖሎጂ ፕሮዳክቶች ለሶሳይቲው ለተለያዩ ጥያቄዎች፣ ለተለያዩ ችግሮች፣ ለተለያዩ ነገሮች መፍትሄ ለመስጠት ቴክኖሎጂ ደግሞ ብዙ ነገሮችን ሰርቷል ከባዮሎጂ በመጠቀም ማለት ነው። ለምሳሌ biological studies that use technological tools include ስለዚህ ቴክኖሎጂ ለምሳሌ biochemical studies, carbohydrates, proteins, lipids, nucleic acids. So and another is biomedical studies like ለምሳሌ chemical components of medicinal plants. Another is biophysical studies, use of physical devices to gather biological information. And another is environmental studies, interactions of humans with the environment. And bioinformatics, computer technology to collect, store, analyze, and disseminate biological data and information, that is DNA and amino acid sequences. So, and another is biogeographical information, the distributions of species along with geographical ecosystems through geological periods. ስለዚህ biological studies that use technological tools ስለዚህ እነዚህ በሙሉ ምን ይፈልጋሉ ማለት ነው? የቴክኖሎጂካል ቱል ይፈልጋሉ ማለት ነው። የቴክኖሎጂካል ቱል ይፈልጋሉ። ስለዚህ ቴክኖሎጂ እዚህ ጋር በጣም ለብዙ ነገር ወይንም ባዮሎጂ ውስጥ በብዙ መልኩ ኢንቮልቭድ ይሆናል። ለምሳሌ ካርቦሃይድሬትን ለማጥናት ቴክኖሎጂ ያስፈልገናል። ፕሮቲንን ለማጥናት፣ ሊፒድን ለማጥናት፣ ኒውክሊክ አሲድን ለማጥናት በኦርጋኒዝም ውስጥ ያሉት ናቸው። እነዚህ እንግዲህ ኦርጋኒክ ሞለኪውሎች ናቸው። እነዚህን ኦርጋኒክ ሞለኪውል ወይም ባዮኬሚካል ሞለኪውሎችን ለማጥናት ምን ያስፈልገናል? ቴክኖሎጂ ያስፈልገናል። ቴክኖሎጂ ያስፈልጋል። ቴክኖሎጂ ባይኖር እንግዲህ ካርቦሃይድሬቱን፣ ፕሮቲኑን፣ ሊፒዱን እና ኒውክሊክ አሲድን ማወቅ አንችልም። The other thing is biomedical chemical components of medicinal plants. በሜዲሲናል ፕላንት ውስጥ ያሉ ቅድም እንግዲህ ያየነው አለ ሜዲሲናል ፕላንት ወይም ትራዲሽናል ሜዲሲናል ፕላንትስ ውስጥ ያሉ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን እነዚህን ኮምፓውንዶችን ለማግኘት ወይም ለማጥናት ምን ያስፈልገናል? ቴክኖሎጂ ያስፈልገናል። Another thing is biophysics ላይ studies the physical devices to gather biological information. እንግዲህ ፊዚካል ዲቫይሶች ደግሞ ያስፈልጉናል ባዮሎጂካል ኢንፎርሜሽንን ጋዘር ለማድረግ።
biological data collect ለማድረግ physical devices ያስፈልጉናል ማለት ነው like as GPS ለምሳሌ GPS it is very important physical device ነው ማለት ነው biological environmental information collect ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው ሌላው environmental studies ላይ interactions of humans with the environment እንግዲህ ቴክኖሎጂ አሁንም ሰው ልጅ ወይንም human being ከenvironment ጋር እንዴት interact ያደርጋል የሚለውን ለማጥናት again we need technology so the other thing is bioinformatics ላይ large when huge የሆኑ ባዮዳታን ፕሮሰስ ለማድረግ ምን ያስፈልጋል የኮምፒውተር ናውሌጅ ያስፈልጋል ወይም ኮምፒውተር ያስፈልገናል ሶፍትዌር ያስፈልገናል ስቶሪንግ አናላይዚንግ እና ዲሰሚኔቲንግ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ሶፍትዌር የሚፈልጉ ወይም ኮምፒውተር ሶፍትዌር የሚፈልጉ ናቸው ቴክኖሎጂ እንግዲህ በዚህ መልኩ ደግሞ ለባዮሎጂ ይጠቅመዋል so sequencing like DNA sequencing amino acid sequencing sequence ለማድረግ እንደገና ቴክኖሎጂ ያስፈልገናል ማለት ነው ወይም ኮምፒውተር ኢንፎርሜሽን ሲስተም ያስፈልገናል ማለት ነው so that's very important and biogeographical information already አንስቻለሁ GPS ለምሳሌ ብያለሁ ልክ እንደዛው የአኒማልን ስርጭት በአካባቢ በተለያየ ክላይሜት ላይ ለማጥናት ቴክኖሎጂ ያስፈልገናል so that technology is very important to biology okay to biology and to all living organisms so that ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ቅብብሎሽ ነው ቴክኖሎጂ ከኔቸር ላይ አንድ ነገር ይኮርጃል ኢሚቴት ያደርግና አስመስሎ ይሰራል እንደገና ያን ይዞ ይመለስና ኔቸርን እንደገና ያጠናዋል ማለት ነው that's what you call the use of biology to technology and the use of technology to biology ብለን የምንጠራው ይሄ ማለት ነው so examples of technological devices used by human beings በቀላሉ የምናቃቸውን ምናልባት we can list out ማድረግ እንችላለን ማለት ነው የቴክኖሎጂካል ዲቫይስ ዴይ ቱ ዴይ የምንጠቀማቸውን ለምሳሌ እዚህ ጋር ዴይ ቱ ዴይ የምንጠቀመው ዲጂታል ቴርሞሜትር ሊሆን ይችላል ሌላ ማይነት ቴርሞሜትር ሊሆን ይችላል ቴርሞሜትር እንግዲህ የቴክኖሎጂ ውጤት ነው አይደለም ቴርሞሜትር የቴክኖሎጂ ውጤት ነው ቴርሞሜትር ለሰው ልጅ ለምን ይጠቅማል to measure hotness or coldness of a body አይደለም የሰውነትን ቴምፕሬቸር የሙቀት መጠን ለመለካት ቴርሞሜትር ያስፈልጋል another device is a pregnancy urine test እርግዝና ቼክ ማድረጊያ ወይም የእርግዝና መመርመሪያ ማሽን ማለት ነው so that detects the amount of hormone human chorionic gonadotrophin hormone the human chorionic gonadotrophic hormone test ለማድረግ የሚያገለግል ማሽን ማለት ነው that's produced in the placenta around 6 to 10 days after fertilization either the urine pee or blood በደም ውስጥ ሊሆን ይችላል አሊያም በዩሪን ሽንት ውስጥ ሊሆን ይችላል ግን እርግዝና ለመመርመር የሚያገለግል መሳሪያ እንደገና ቴክኖሎጂ ነው ፕሮዲዩስ ያደረገው ማለት ነው so that እዚህ ጋር ለምሳሌ the test result እዚህ ጋር የእርግዝናውን test result ማየት እንችላለን ምንድነው so control አለው showing negative no pregnancy control ላይ እንግዲህ ውጤቱ ከወጣ ለምሳሌ እንደዚህ control ላይ ከወጣ ሌላው ላይ ካልወጣ that is negative ነው ሪዛልቱ ማለት ነው ቴስት ላይ እንግዲህ ፖዚቲቭ ነው ለማለት ኮንትሮልም ላይ ወጥቶ እንደገና ቴስት ላይም ሲወጣ በሁለቱም ላይ ሁለት ላይን እንደዚህ ሲወጣ that is what you call positive ነው ለእርግዝና ማለት ነው ለእርግዝና ፖዚቲቭ ነው ማለት ነው ስለዚህ እርግዝና ቴስት ማድረጊያ that's what you call which is very important and pregnancy urine test tool is very important that is produced by technology so that technology is እንግዲህ day to day activity ላይ የምንጠቀመው ማቴሪያል ነው ሰፕላይ ያደርጋልን ማለት ነው so that እኛው ዲጂታል እንግዲህ ቴርሞሜትር የሚባለው እዚህ ጋር የምናየው ነው ዲጂታል ቴርሞሜትር ይሄ ነው ስለዚህ የሰውነታችን ቴምፕሬቸር መጠን መለኪያ ነው ማለት ነው hotness or coldness ለመለካት ነው ማለት ነው so the pregnancy test እዚህ ጋር ይሄኛው ነው ማለት ነው so ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት ፖዚቲቭ ነው ሁለት ላየር እዚህ ጋር አለ ሁለት ላየሮች አሉ አንዱ ኮንትሮል ነው አንዱ ቴስት ነው ስለዚህ ይሄ እዚህ ጋር ለእርግዝና ይሄ ፖዚቲቭ ነው ማለት ነው ይሄኛው ግን ኔጋቲቭ ነው አንድ ላየር ብቻ ኮንትሮል ብቻ ስለወጣ ቴስቱ አልወጣም ቴስቱ ቢወጣ ነበር ፖዚቲቭ እንደዚህ ስለዚህ ይሄ ኔጋቲቭ ነው ይሄኛው ግን ፖዚቲቭ ነው ለእርግዝና ማለት ነው so this is a kit which is used to test pregnancy and also this is a tool used to measure
temperature እንግዲህ ይሄኛው ዲጂታል ቴርሞሜትር ተብሎ የሚጠራ ነው ማለት ነው so this is also the product of technology that's utilized by human being the other is diabetic blood test when ስኳር መመርመሪያ የስኳር መመርመሪያ በሰውነታችን ላይ ስኳር መጠንን መመርመሪያ ማሽን ወይንም ኪት ብለን የምንጠራው ማለት ነው so that is the level of blood sugar or glucose taking sample blood from finger tip ከእጃችን ላይ እንግዲህ ከእጃችን ላይ ደም በመቀበል የሚመረምር ኪት ነው ማለት ነው ሌላኛው HIV test that detects detector to identify infections with the virus or not ሌላኛው ደግሞ HIV መመርመሪያ ስለዚህ HIV መመርመሪያ HIV መኖር አለመኖሩን የሚያረጋግጥ HIV ቫይረስ መኖር አለመኖሩን ሰውነታችን ውስጥ የሚያረጋግጥ የስኳርን መጠን ሰውነታችን ውስጥ የሚያረጋግጥ እነዚህ ኪቶች የተሰሩት እንግዲህ በቴክኖሎጂ ናቸው so they are የቴክኖሎጂ ፕሮዳክት ናቸው ለምሳሌ የHIVውን ልክ እንደ እርግዝና እዚህ ጋር ማየት እንችላለን ኮንትሮል ላይን ብቻውን ከወጣት ኔጌቲቭ ይባላል ቴስት ላይን ላይ ለምሳሌ presence of two lines ፖዚቲቭ ነው presence of only one line ኔጋቲቭ ነው የሚሆነው ማለት ነው so the same is true ከላይ እንዳየነው ሁለት ላይን ለእርግዝና አንድ ላይን ብቻ ከወጣ it is ኔጋቲቭ ነው ብያለሁ ሁለት ላይን ከወጣ ኮንትሮል እና ቴስት ከወጣ that is ፖዚቲቭ ነው ማለት ነው ለኤችአይቪውም ተመሳሳይ ነው አንድ ላይን ብቻ ከወጣ ኔጋቲቭ ነው ኮንትሮል ብቻ ነው የወጣው ማለት ነው ሁለት ላይን ግን እንደዚህ ከወጣ that person is positive for HIV ይሄ ፖዚቲቭ ነው ይሄ ፖዚቲቭ ነው ይሄኛው ግን ኔጋቲቭ ነው ይሄ ኔጋቲቭ ነው እዚህ ጋር ይሄኛው አንድ ብቻ ከወጣ ኔጋቲቭ ነው ማለት ነው so that is how to test for HIV and by using the kits ስለዚህ ኪቶቹን በመጠቀም ለኤችአይቪ እንዴት ቴስት ማድረግ ይችላል የሚለው ነው ማለት ነው እዚህ ጋር በቀላሉ ማየት እንችላለን so a diagram showing that how to test blood sugar level and HIV virus ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄኛው ማሽን ነው እንግዲህ እጃችን ላይ ሰክተን የምናየው ማለት ነው ደም ይቀበልና የግሉኮስን መጠን በደማችን ውስጥ የሚለካ ኪት ነው ማለት ነው የሚለካ ማሽን ነው ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ ኤችአይቪን የሚለካ ኪት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ስንት ላየር አለ እዚህ ጋር የምታዩት ሁለት ላየሮች ናቸው አንድ ሁለት ላየሮች ወጥተዋል ኮንትሮሉን ቴስቱም ስለወጣ እንግዲህ ይሄኛው ለኤችአይቪ ፖዚቲቭ ነው ይሄኛው ደግሞ አንድ ላየር ብቻ ኮንትሮል ስለወጣ ለኤችአይቪ ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው so these are tools which are very important to detect HIV and glucose and body ስለዚህ ቴክኖሎጂ ይሄንን ፕሮዲዩስ አድርጎ እንግዲህ ለሶሳይቲው ሰጥቷል ማለት ነው so another contribution of technology for biology is microscope እንግዲህ በጣም አስፈላጊ ከሆነች ነገር በጣም ትልቅ አስፈላጊ ከሆኑ ነገሮች በጣም ትልቁ ባዮሎጂ ነው ቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂ ለባዮሎጂ የሰጠው ማይክሮስኮፕ ነው ማለት ነው so microscope is used to magnify objects ምናልባት ስለ ማይክሮስኮፕ 9ኛ ክፍል የሰራውት የዩኒት 1 ሌክቸር 1 ላይ በደንብ አድርገን ሰርተናል እሱን ማየትም እንችላለን so microscope ማለት እንግዲህ ከስሙ እንደምንረዳው ማይክሮስኮፕ ነው ማለት ነው so microscope means that is an instrument which is used to enlarge very small objects okay to enlarge very small objects በአይኖቻችን የማይታዩ ነገሮችን አጉልቶ የሚያሳይ ማለት ነው ማይክሮስኮፕ ማለት በቀላል አማርኛ በአይኖቻችን የማናያቸው ነገሮችን አጉልቶ የሚያሳይ ደቃቅ የሆኑ ነገሮችን አጉልቶ የሚያሳይ ነገር ነው የሚያሳይ ዕቃ ነው ማለት ነው so microscope is very important ከማይክሮስኮፕ በፊት ሃንድ ሌንስ ነበር ሃንድ ሌንስ ግን ማግኒፊኬሽኑ ከማይክሮስኮፕ ወረድ ያለ ስለሆነ ማይክሮስኮፕ ኢንቨንት ተደርጓል ማለት ነው ስለዚህ ማይክሮስኮፕ እንግዲህ ሁለት አይነት ማይክሮስኮፕ ነው በዋናነት አሁን በብዛት እየተጠቀመን ያለ ነው ኮምፓውንድ ላይት ማይክሮስኮፕ እና ወይም ኦፕቲካል ማይክሮስኮፕ እና ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ናቸው ማለት ነው so ኦፕቲካል ማይክሮስኮፕ የምንለው ላይት ማይክሮስኮፕ ነው ላይትን የሚጠቀም ማለት ነው ቢምስ ኦፍ ላይት የሚጠቀምና ግላስ ሌንስ የሚጠቀም ነው ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ የሚባለው ግን ኤሌክትሮኖችን የሚጠቀም so beams of electrons and it uses electromagnetin የሚጠቀም ሲሆን ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የምናየው it is a light microscope ነው so ሁለት አይነት ማይክሮስኮፕ ነው እዚህ ጋር የምታዩት አንደኛው ይሄኛው አንድ ሌንስ ብቻ ያለው ነው እዚህ ጋር ደግሞ ሁለት ሌንሶች ያሉት ማይክሮስኮፕ ነው ይሄኛው ሞኖኩላር ይባላል ይሄኛው ባይናኩላር ይባላል ሁለቱም ኮምፓውንድ ላይት ማይክሮስኮፕ ናቸው ማለት ነው ሁለቱም ኮምፓውንድ ላይት ማይክሮስኮፕ ናቸው ግን አንድ ሌንስ ብቻ ስላለው ሞኖኩላር ሁለት ሌንስ ስላለው ባይናኩላር
አንድ ሌንሱ ይሄኛው ሌንስ እንግዲህ ምን አይነት ሌንስ ነው የሚባለው? አይፒስ ሌንስ ይባላል። ይሄኛው አይፒስ ሌንስ ነው የሚባለው። ስለዚህ ይሄ ማይክሮስኮፕ ላይት ማይክሮስኮፕ ነው። ስለዚህ that is microscope is very important product that is produced by through technology which has been utilized in different areas of biology. ስለዚህ ባዮሎጂውን አድቫንስድ እንዲሆን ያደረገው አንዱ ማይክሮስኮፕ ነው ማለት ነው። So another contribution of technology is computer information technology scanning system. ስለዚህ computer information technology scanning system is a device used for investigations of or investigating information on disease, particularly cancerous areas of the human body. ስለዚህ ሰውነታችን ውስጥ ካንሰር ያለበትን አካባቢ ለይቶ ለማወቅ የሚጠቅም መሳሪያ ነው። that is what you call CTs ይባላል። so this CTs is very important. okay, CTs is very important tool ነው. that is computer information technology scanning ነው. በሰውነታችን ላይ ካንሰር ያለበትን ፖይንት ማርክ በማድረግ የሚያሳይ ነው ማለት ነው። so this marker is very important technology ነው። ስለዚህ ካንሰርን በሰውነታችን ውስጥ ካንሰር ያለበትን በቀላሉ ዲቴክት ለማድረግ ወይም ቪዥዋላይዝ ለማድረግ የሚያገለግል ቱል ነው። ሌላኛው ኮምፒውተር ቶሞግራፊ ስካን ይባላል። that is what you call CT scan ብለን ብዙ ጊዜ እንግዲህ ሆስፒታል አካባቢ የምናውቀው CT scan ማለት ነው። ለህክምና ስንሄድ so is a sophisticated X-ray technology now that's used to take many X-ray pictures so of the body so that is used to detect and screen a variety of disease and conditions. ስለዚህ ይሄኛው CT scan ማለት እንግዲህ በጣም ብዙ ኤክስሬዎችን ነው ከሰውነታችን ላይ የሚወስደው። በጣም ብዙ ኤክስሬዎችን ነው የሚወስደው። አንድ ኤክስሬ አይደለም፣ የተለያዩ ኤክስሬዎችን ይወስዳል ማለት ነው። ለዛ ነው CT scan የተባለው ማለት ነው። ስለዚህ ኦርዲናሪ ኤክስሬ ግን ምናልባት አንድን አካባቢ ብቻ ስካን ሊያደርግ ይችላል። ለምሳሌ ላንግን ስካን ሊያደርግ ይችላል። ስፔሲፊክ ቲፒካል ፖይንትን ስካን የሚያደርጉ ኦርዲናሪ የሆኑ ኤክስሬዎች አሉ። ግን CT scan የተለያዩ አይነት በሽታዎችን ለማወቅ የተለያየ አይነት ሰውነትን ላንግን ሌሎችንም የሰውነት ክፍሎችን ወይም ላንግን ከሆነ በደንብ አድርጎ ውስጥ ላይ ያሉ ሌሎች አካባቢዎችን በደንብ አድርጎ ቪዥዋላይዝ ማድረግ የሚቻል CT scan ነው ማለት ነው። so እዚህ እንግዲህ እንደምታዩት CT scan is used to take many X-ray pictures of the body. ስለዚህ በጣም ብዙ ኤክስሬዎችን በአንዴ መውሰድ የሚችል ማለት ነው። that's what you call CT scan ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። so another is positron emission tomography ይባላል ወይም PT scan ይባላል። PT scan so PT scan የሚባለው ወይም positron emission tomography የሚባለው is an imaging technology ነው። ይሄም ኢሜጅ ነው የሚቀበለው። it is imaging technology device used to check for disease and information in areas with cancer in the body. ስለዚህ አሁንም ካንሰር ያለበት አካባቢ ላይ ያለውን የበሽታውን ሁኔታ ለማወቅ የሚያገለግል ዲቫይስ ነው። that's what you call it is PT scan ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ካንሰር ያለበት አካባቢ መረጃ የሚሰጥ ሰውነታችን ውስጥ ካንሰር ያለበትን አካባቢ ስለ በሽታው መረጃ የምናገኝበት ቱል ነው ማለት ነው። so it uses a special dye containing radioactive tracers that is swallowed, inhaled or injected into an arm vein and conditionally so that and it visualizes and measures changes in metabolic processes and physiological activities, blood flow ሊሆን ይችላል፣ chemical composition ሊሆን ይችላል ወይም absorption ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች የሚለካ ነው ማለት ነው። metabolic activity, physiology, blood flow ሊያይ ይችላል and also chemical composition የተለያዩ absorption እነዚህን ክሉ የሚሰጥ ቴክኖሎጂ ነው ማለት ነው። so that is which is called PT scan ተብሎ የሚጠራ imaging tool ነው ማለት ነው። it's very important that is contribution of technology. ስለዚህ ቴክኖሎጂ ጥቅም ነው ለባዮሎጂ ወይንም ለማህበረሰብ ማለት ነው። so እዚህ ጋር እንግዲህ የምታዩት CT scan ነው። ይሄኛው ደግሞ PT scan ነው። ስለዚህ CT scan multiple ኤክስሬዎችን መቀበል የሚያስችል ነው ማለት ነው። PT scan ደግሞ ስለ አንድ አካባቢ ወይም ስለ አንድ በሽታ ወይም ካንሰር የካንሰርን በሽታ በአንድ አካባቢ በአንድ ሰውነት ውስጥ አካባቢው ላይ ምን ይመስላል ወይም ሌሎች ተጓዳኝ ወይ ሌሎች ነገሮችን ለማጣራት የሚያገለግል PT scan የሚባል ነው ማለት ነው። so another contribution of technology is for biology is biogeographical positioning system ይባላል ወይም GPS ማለት ነው። Biogeographical information system is device used to collect
biogeographical information, biological data on landscape mapping, plants, animals, and human movements. ስለዚህ ይሄኛው እንግዲህ ጂፒኤስ የሚባለው ስለ አንድ አካባቢ መረጃ የሚሰጥ ነው። ስለዚህ ስለ አንድ አካባቢ መረጃ ሲሰጥ ስለ ላንድ ማፒንግ ሊሆን ይችላል፣ ላንድስኬፕ ማፒንግ ሊሆን ይችላል፣ ስለዛ አካባቢ ፕላንቶች ሊሆን ይችላል፣ ስለዛ አካባቢ አኒማልስ ሊሆን ይችላል፣ ስለዛ አካባቢ ሂውማን እንቅስቃሴ ወይ ሙቭመንት ማይግሬሽን የተለያዩ ነገሮች ሊሆን ይችላል። ያንን ሁሉ መረጃ ማግኘት ከፈለገን we can use GPS. GPS is a technological product ነው ማለት ነው። ስለዚህ that technological product is used in biological ways or biological systems to study life and living organisms in the environment. So another is handheld body fat calculator. So handheld body fat calculator. ስለዚህ body fat calculator device used to measure body fat ሰውነታችን ውስጥ ያለውን ስብ ለመለካት የምንጠቀም handheld calculator አለ። So that calculator is very important to calculate the body fat level. ስለዚህ የሰውነታችን የሲብ ሌቨል ካልኩሌት ለማድረግ እንግዲህ የካልኩሌተር በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። it is a technological product ነው ማለት ነው። So here is it. መልካም እንግዲህ ቤተሰብ የዛሬውን ትምህርት በዚህ ላይ እናበቃለን። I hope ጥሩ ነገር አገኝታችኋል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቀጣይ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር እንሰንብት።